हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna Dukka Mataji. Mataji. Pranams. Pranams Mataji. Hare Krishna எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சரஸ்வதி மாதாஜி, ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, நந்தினி மாதாஜி, கிருத்திகா மாதாஜி, ஷைலா மாதாஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி, ரோகிணி மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் அதில் இருக்கோம். அதில் level 1ல் இருக்கோம். அதில் நம்ம நேற்றுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதில் நம்ம முதல் அத்தியாயம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு 2வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பகவத்கீதை நம்மளோட வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி, மேனுவல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நம்மளோட பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் அதில் இருக்கு. நம்மளோட கஷ்டங்கள் போக்கும் அப்படின்றது. அப்புறம் நமக்கு வந்து பக்தியில் நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளால் அடைய முடியும் அப்படின்றது தான் உயர்ந்த விஷயங்கள், உயர்ந்த தாத்பரியங்கள். அதனால நேற்றுக்கு வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 2வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பகவத்கீதையோட 2வது அத்தியாயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? அதற்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பிரணத்தி வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு மங்களாச்சரணம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கணும். ரத்தி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசகலாகயா சக்ஷ்ருதீன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஓ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாக்ஷ்யம் ததாதி பவதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாத்ரசாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தப்சம் ஸ்ரீவசம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேச கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ருஷபானுஷீதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே பாஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய ஸ்ருபா சிந்துச்ச ஏவ பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ மகாவதாத்யாய கிருஷ்ணாய பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்பித் நமக. பிரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை ததாதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணபந்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நமக. ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீதே பக்த வேதாந்த சுவாமினி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்ய தேவதாரிணே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல அத்தியாயம் 2 பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம், அதை நம்ம பார்க்க போறோம். மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதுல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகத்தை பத்தி நமக்கு பகவான் உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் அதாவது 6 அத்தியாயங்கள்னா 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகத்தை பத்தி நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் பத்தி நம்மளுக்கு பகவான் உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பகவத்கீதையில நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி இதுதான். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி வாழணும் அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 18வது அத்தியாயத்திலையும் 2வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் வந்து இந்த எல்லா யோகங்களை பத்தியும்
நிறைவா கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? இதுல வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. 18வது அத்தியாயத்துல நிறைவா இதுல நம்ம என்னெல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த 2 அத்தியாயங்களுமே 3 யோகங்களுமே கொண்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இது 3ம். இப்ப யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யோகம் அப்படின்னா ஆத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கும் சாதனம் அப்படின்றத யோகம். சரிங்களா? அப்ப ஆத்மா, பகவான் இது 2யும் இணைக்கும் சாதனம் யோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்ப நம்ம எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும், அதை நான் உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்றேன்னா அதுக்கு எனக்கு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கிற சாதனம் தான் யோகம்னு சொல்லுவோம். அப்ப என்னென்ன முறையில நம்ம வந்து பகவானோட இணைய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மாவை பரமாத்மாவோட எப்படி இணைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து கர்மத்தின் மூலியமா நம்ம செய்யற செயல்கள் மூலியமா, அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதன் மூலியமா, அதுக்கப்புறம் பக்தி செய்யறதன் மூலியமா, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பகவானோட நம்ம இணைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதை பத்தி எல்லாமே நம்ம இன்டெப்த் நம்ம ஒவ்வொரு அத்தியாயம் வரும்போது நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல இருக்கோம். இது வந்து கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இதுல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, 1வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனர் வந்து கவலையில இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். எதனால கவலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, போர் பண்ணணும் அவங்களுக்கு. ஆனா பண்றதுக்கு அதுல விருப்பம் இல்லை. சத்திரியன் அவங்க. ஒரு சத்திரியரோட கடமை அவங்க போர் பண்ணணும். ஆனா அவங்க அதுல விருப்பம் இல்லாம இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். அப்ப எதனாலலாம் விருப்பம் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கருணையின் காரணமா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாபம் வந்து சிறுமை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், சந்தோஷம் இல்லை இருக்காது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், இப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது எல்லாமே எது ரிலேட்டடான மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, எல்லாமே வந்து பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல அவங்க நிறைய மனக்குழப்பத்துக்கும் மனசஞ்சலத்துக்கும் அவங்க ஆளானாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நமக்கு அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, அர்ஜுனருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம நேத்திக்கு அதை நல்லா பார்த்துட்டோம். அது அர்ஜுனருக்காக அல்ல, நமக்காக அப்படின்னு. ஸோ நமக்கும் இந்த மாதிரி என்ன செயல்கள் செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தெளிவு இல்லாம, தர்மம் அதர்மம் தெரியாம நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ நமக்கும் வந்துட்டு பகவான் கொடுக்குற உபதேசங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் போது, அதுவும் நல்லபடியா புரிதலோட தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கும் ஒரு தெளிவு ஏற்படும். அந்த வகையில பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல இருந்தா நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா பகவத்கீதைன்றது பகவான் நம்ம கூட பர்சனலா நம்மளுக்காக உபதேசம் கொடுக்கறதா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ப இன்னும் அந்த வந்து அந்த பாண்டிங் நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுப்பாங்க. இதுல பார்த்தோம்னா, இப்ப அர்ஜுனர் 4 பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா? அர்ஜுனர், அப்புறம் பகவான், அப்புறம் வந்து திருதராஷ்டிரர், அப்புறம் சஞ்சயன் அப்படின்னு. இப்ப அர்ஜுன உவாச்ச, சஞ்சய் உவாச்ச, திருதராஷ்டிர உவாச்ச அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இப்ப கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பகவான் பேசணும் இல்லையா? உபதேசம் பண்றதுல கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு வரணும். ஆனா கிருஷ்ண உவாச்சன்னு இருக்காது, பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் இருக்கும். எதனால அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்வயம் பகவான். அதாவது அவங்க தான் ஆதி புருஷர். அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே விரிவாக்கம் வந்திருக்கு அப்படின்றது தான் அதற்கு தாத்பரியம். இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்படின்றதுதான். எதனாலனா பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? சரி, எதற்காக நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்றோம் அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து பராசர முனி அவங்க வந்து விஷ்ணு புராணத்துல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. யாருக்கிட்ட இந்த 6 விஷயங்கள் முழுமையா இருக்கோ அவங்க பகவான் அப்படின்ற டெஃபினிஷன் வந்து அவங்க விஷ்ணு புராணத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. பராசர முனி யார் அப்படின்னா, வேதவியாசர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? வேதங்கள்லாம் தொகுத்து நமக்கு 4ஆ தொகுத்து கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்கள், புராணங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? பகவானோட அவதாரமே தான் அவங்களும். சக்தி ஆவேஷ அவதாரம்னு சொல்லுவோம். அவங்களோட தந்தை தான் வந்து பராசர முனி. அவங்க விஷ்ணு புராணம் எழுதியிருக்காங்க. அவங்க வந்து டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பகவான்னா யாரு அப்படின்றது. அதுல என்னன்னா அந்த 6 ஆப்புலன்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அழகு. சரிங்களா? யார் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இல்லைங்களா? குழந்தையா நம்ம பார்த்தாலும் சரி, போர்க்களத்துல நம்ம அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டும் போதும் பார்த்தாலும் சரி, எல்லா கோயில்ல விக்கிரகங்கள்ல எந்த ஒரு ரூபத்துல நம்ம வந்துட்டு பகவானை பார்த்தாலும் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எதற்கு அந்த அழகுனா நம்மளெல்லாம் வசீகரிக்கிறதுக்கு தான். சரிங்களா? அப்பயாவது நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல, அது மாதிரி குழந்தைங்களும் சின்னதா ஒரு கார்ட்டூன் வரைஞ்சா கூட, அது வந்து கிருஷ்ணர் வரையும்போது ரொம்ப அதுவே அழகா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப அழகு யாரு? அதுவும் வந்து இப்போ இது குருஷேத்திரத்துல போர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து 125 இயர்ஸ் ஏஜ். ஆனா பார்க்க அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. எப்பயுமே 16 தான். ஸ்வீட் 16.
அதனால எப்பயும் அழகு அப்படின்றது பகவான் அப்படின்றது ஒன்று நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இன்னொன்று ஆயுதமும் உங்ககிட்ட கிடையாது. சரிங்களா? அது வந்து பகவான் அப்படின்றது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபேம் அப்படின்றது. ஃபேம்னா ரொம்ப ஃபேமஸா இருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்ப கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலே, அந்த பேர் வந்து கடவுளோட பெயர் அப்படின்ற அளவுக்காவது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது இப்ப இஸ்கான் மூலியமா உலகம் ஃபுல்லா எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண பக்தி போய் சேர்ந்திருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலே தெரியும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து. அ அவங்க வந்து நெறைய வந்துட்டு இந்த அசுரர்கள்லாம் அழிச்சாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க அவதாரமே வந்து எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எதற்காக பகவான் வந்து பூலோகத்துல கிருஷ்ணர் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே, ஆ பூமி மாதாவுக்கு பாரம் தாங்காம பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. அப்புறம் பிரம்மா, தேவர்கள் எல்லாரும் போயிட்டு பார்க்கடல்ல பள்ளிகொண்ட பெருமாள்ட்ட பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. புருஷோத்தம் பிரேயர் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவான் வந்து நான் கிருஷ்ணரா வருவேன். வந்து பூமி பாரத்த வந்து நான் வந்து குறைப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, வந்து ஒரு அ பிறந்து ஒரு 6, 10 நாள்லயே வந்து பூத்தனா அப்படின்ற ஒரு அறைக்கு வருவாங்க. அவங்களையும் அவங்க வந்து ஈஸியா அவங்கள அழிச்சிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாரி நெறைய அசுரர்கள தினம் கம்சன் அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரையும் பகவானும் என்ன பண்ணுவாங்க, அழிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். அ அ அதுவும் இல்லாம இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான். இப்ப எல்லா தேவர்கள்கிட்டயுமே தெய்வங்கள்கிட்டயுமே நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆயுதங்கள் இருக்கும். இல்லைங்களா? இப்ப நாராயண சொரூபத்துல கூட சங்கு, சக்கரம், கதை இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அதே மாரி சிவபெருமான் திரிசூலம் வச்சிருப்பாங்க. இல்லைங்களா? எல்லாருமே வந்துட்டு ஆயுதங்கள் வச்சிருப்பாங்க கையில. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்துட்டு ஆயுதம் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கோம்னா கிடையாது. இல்லைங்களா? அவங்க வந்து ஃப்ளூட் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா அசுரர்களையும் அவங்க அழிச்சாங்கன்றதையும் பார்க்குறோம். அதே மாரி அவங்க வந்து கோவர்தன மலையும் 7 நாள் தொடர்ந்து தன்னோட சுண்டு விரலால தூக்கியிருந்தாங்க. இடது கை சுண்டு விரலால தூக்கியிருந்தாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னும்போது, அவங்க தான் ரொம்ப ப பலசாலி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வெல்த்ன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே அவங்களது தான். சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு 10th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி யுகத்துல இது எல்லாமே பகவானோடது தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். அவங்களோட ஆப்புலன்ஸஸ் பத்தி பார்க்கும்போது. ஸோ அந்த வகையில எல்லாமே அவங்களது. ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், இந்த ஜட உலகங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே. அப்படின்னு கிருஷ்ண அவதாரத்திலயும் பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கு 16,108 குவீன்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவலா தனித்தனியா நல்லதா வந்துட்டு பெரிய பேலஸ் நெறைய விலை மதிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த வைர வைடூரியங்கள்லாம் வச்சு தங்கத்தால செஞ்ச பேலஸ்ல அவங்க எல்லா குவீன்ஸ்க்குமே செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு உருவாக்கி கொடுத்துருந்தாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில வெல்த் அப்படின்னாலும் பகவான் தான் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நாலேட்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவத்கீதையை நமக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. இருக்கறதுலயே ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் பகவத்கீதை இல்லைங்களா? அத நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேதங்கள் எல்லாமே பகவான் தான் நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. வேதம் தான் ஆத்தாரம், சாஸ்திரம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில வேதத்தை கொடுத்ததுனால பகவத்கீதை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நாலேட்ஜ் அப்படின்றதுலயும் அவங்க தான் ரொம்ப சிறந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ரினவுன்சியேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ரினவுன்சியேஷன்னா பற்றற்ற நிலையில இருப்பாங்க. இவ்வளவு விஷயங்களும் இருந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்க வந்து எதுலயும் பற்றுதல் இல்லாம தனிச்சு இருக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த 6 விஷயங்கள் நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல, இதெல்லாம் முழுமையா யாருகிட்ட இருக்கோ அவங்க தான் பகவான் அப்படின்றது தான் வேதவியாசரோட தந்தை பராசர முனி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அந்த வகையில கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்துலயும் முழுமையா இருக்கறனால அவங்கள பகவான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறோம். பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் ஸ்லோகங்கள்லாம் வரும். சரிங்களா? இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். கீதையின் சாராம்சம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 2.7 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। कार्पण्यदोषो बहतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाति मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்குமான உறவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கு நட்பின் உறவு அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்.
இப்போ என்னன்னா, அவங்களுக்கு நெறைய மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வந்துருச்சு இல்லைங்களா? நெறைய குழப்பம், சஞ்சலத்தோட அவங்க இருக்காங்க போர்க்களத்துல. அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து என்ன செய்யறதுன்னு அவங்களுக்கு சரியான தெளிவு ஏற்படல. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான்ட்ட அதாவது கிருஷ்ணர்கிட்ட ஸ் சரணாகதி பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இது சரணாகதி ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆ இது வந்து எல்லாருமே அவசியம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகத்துல இதுவும் ஒண்ணு. இத நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்ப தினம் வச்சிருக்கும்போது நம்மளும் பகவான்ட்ட சரணாகதி அடைஞ்சதா ஐதீகம். சரிங்களா? என்ன இதுல இருக்கு அப்படின்றத பொருள் நம்ம பார்த்துடலாம். நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து நமக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அர்ஜுனர் பக்கத்துல உள்ள எல்லா ஸ்லோகமும் நமக்காக. சரிங்களா? இப்ப நமக்கும் நம்மளோட கடமை என்ன அப்படின்றதுல தெளிவில்லாம இருப்போம். அப்புறம் கருமித்தனமான பலவீனத்தால் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது கருமித்தனம் அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த கரும பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு செயல் செய்றோம். அதற்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் நம்ம எதிர்பார்த்து தான் செய்வோம் இல்லைங்களா? பொதுவா ஜட உலக வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு ஒரு தானம் பண்ணா கூட அது எதுக்காக நம்ம பண்ணுவோம்? நமக்கு நன்மை ஏற்படும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பண்ணுவோம். கோயிலுக்கு போறோம், நல்லது நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல போவோம் இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு செயல் நம்ம செய்றோம் அப்படின்னா கூட அது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாரி செயல்கள் தான் ம் கர்மம் நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது வந்துட்டு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். நம்ம கர்மயோகத்துல இத பத்தி இன்னும் நல்லா பார்க்கலாம். இப்ப என்ன அப்டின்னா, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாரி வந்து இந்த போர் பண்றதுனால என்னென்ன விளைவுகள்லாம் ஏற்படும் அப்டின்றத வந்து அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நான் போர் பண்ணேன்னா, பாபம் வந்து சேரும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபேமிலி பாதிக்கப்படும். அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம்ன்றதே கிடைக்காதே! அப்டின்றதெல்லாம் இந்த போர் செய்யறதுனால என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்டின்றதெல்லாம் நெனச்சு அவங்க மனச ரொம்ப குழப்பிக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அததான் இங்க சொல்றாங்க. கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். ஏன்னா கடைசியில என்ன பார்த்தோம் 1வது அத்தியாயத்துல, அவங்களுக்கு வந்து உடல் நடுக்கம் ஏற்பட்டு, ரொம்ப வந்துட்டு பயந்து, சோர்ந்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதனால அவங்களோட பலங்கள்லாம் இப்ப அவங்க இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆம், இந்நிலையில் எனக்கு எது நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு எது நல்லது, பிடிச்சது அப்படின்றது இல்ல, நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடனான் அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. அந்த ஹம்பிள்னஸ் இல்லைங்களா? ஃப்ரெண்டு தான் இருந்தாலும் வந்துட்டு, எனக்கு இது மாரி ஒரு குழப்பமா இருக்கு. ஏதாவது ஒரு சொல்லு, வழிய சொல்லு அப்படின்லாம் இல்ல இல்லைங்களா? அந்த ஹம்பிள்னஸ் எதுக்குன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்ன இந்த பணிவு அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாரி இப்ப என்னன்னா, என்ன வந்து இவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, பகவான்ட்ட இப்ப பகவான குருவா ஏத்துக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இவங்கள சிஷ்யனா ஏத்துக்க சொல்லி பகவான்ட்ட முறையிடுறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இவங்களோட மனநிலைய பகவான்ட்ட குறிப்பிடுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நமக்கும் இந்த ஒரு நிலை தான். என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து, கருமித்தனமான பலவீனத்தால், அதான் நம்மளோட செயல்களுக்கான பலன், இது நடக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு குழப்பங்கள்லாம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? இதனால பலம் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? நமக்கும் வந்துட்டு இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இங்க அர்ஜுனர்ட்ட நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் லைஃப் லெசன்ல பார்த்தோம்னா, நெறைய பேர் இருந்தாங்க குருக்ஷேத்திரத்துல. பீஷ்மர் இருந்தாங்க, அவங்களோட குரு துரோணாச்சாரியர் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ம் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இருந்தாங்க. ஆனா வந்து யாருகிட்ட போய் இவங்க வந்து சரணாகதி பண்றாங்க? பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ணர் கிட்ட இல்லைங்களா? அந்த மாரி நம்மளும் வந்துட்டு எப்போ ஒரு இன்டிசிஷன் அந்த ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலும், நம்ம வந்து சரியான அத்தாரிட்டி கிட்ட நம்ம வந்துட்டு சரணாகதி பண்ணணும். பீஷ்மர்ட்ட கேட்டுருக்கலாம், துரோணாச்சாரியர்ட்ட கேட்டுருக்கலாம், யுதிஷ்டர் கிட்ட கேட்டுருக்கலாம் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்ககிட்டலாம் கேட்கல. கிருஷ்ணர்ட்ட கேட்கறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு அது மாரி எந்த ஒரு குழப்பம் இருந்தாலும், நம்ம சரியான சோர்ஸ்ட்ட தான் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்துட்டு கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது அந்த வகையில நம்மளும் வந்து நம்மளோட சரியான ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை. சரிங்களா? அதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம தெளிவா நம்மளோட செயல்கள நம்ம செய்ய முடியும். அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். அ ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். பகவானை வழிபாடும் முறைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு பகவான் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. 3 விதமா வழிபாடு இருக்கும். பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ரூபம் இல்லாத வழிபாடு பண்றது, ஜோதி ரூபமா வழிபாடு பண்றது அப்படின்றது. அதே பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அப்படின்றது, உருவத்த தியானிச்சு வழிபாடு பண்றது. அதே வந்து பகவான் ரியலைசேஷன்றது, பகவானோட நாம, ரூப, குண, லீலைகள்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சு, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறது. சரிங்களா? இதுதான் வந்துட்டு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் நம்ம பார்க்குறோம்.
இதை வந்து நம்ம சூரியனோட நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தா நம்மளுக்கு இன்னும் புரிதல் சுலபமா இருக்கும். இப்ப நம்ம சூரியன் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? சூரியனோட வெளிச்சம் வருது நமக்கு. இப்போ ஒரு 2 வயசு குழந்தை இருக்கு. அதுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திடீர்னு பார்த்தா வெளிச்சம் வரும். அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் ஆனா இருட்டாயிடும். இவ்வளவுதான் தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா அதோட சோர்ஸ் என்னன்னுலாம் தெரியாது. வெளிச்சம் வருதுன்றது மட்டும் அதுக்கு தெரியும். வெளிச்சத்தை மட்டும் அதால உணர முடியும் இல்லைங்களா? அந்த நிலை தான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது. பகவானோட தேஜஸ் வழிபாடு பண்றது அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதே அந்த குழந்தை ஒரு வளர்ந்து கொஞ்சம் ஒரு 6, 7 வயசு வரும்போது, சரி இந்த வெளிச்சம் நம்ம வருதே, அது எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு யோசிச்சு என்ன பண்ணும் அது? அது வந்து வானத்தை பார்க்கும் இல்லைங்களா? வானத்தை பார்க்கும்போது அங்க வட்டமா ஒரு உருவம் தெரியும் அதுக்கு. ஸோ இந்த வட்டமான உருவத்துல இருந்து அந்த வெளிச்சம் வருது அப்படின்றது அது புரிதல் எடுத்துக்குது இல்லைங்களா? அப்ப கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆகுது அதோட நிலையிலேருந்து. அப்போ இந்த வட்டமான ஒரு உருவம், அதுல அது வந்து சூரியன். அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வெளிச்சம் வருதுன்ற அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதான் பரமாத்மா ரியலைசேஷன். பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு, ரூபத்தின் மேல தியானம் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதை விட இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது. அதே குழந்தை நல்லா வளர்ந்து சூரியனை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்குது இல்லைங்களா? சூரியன் வந்து ரொம்ப வெப்பமா இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப வேகமா சுத்தும். அதுக்கப்புறம் அது பூமியிலேருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அது ஹீலியமால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றலாம் தெரிஞ்சுக்குது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி சூரியனை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் போது அது முழுமையான நாலேஜ்ல இருக்கு இல்லைங்களா? இதுதான் வந்துட்டு முழுமையான புரிதல் நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி பகவான் ரிலேஷன்ன்றது பகவானை பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது. நாமரூப குணநிலைகள்லாம் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு ஆத்மாத்மா பக்தி சேவை செய்யறதுன்றது தான் முழுமையான நிலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கு. இப்போ வந்து இந்த இது தேஜஸ வழிபாடு பண்றது, அதுவும் வழிபாட்டு முறை தான். ஆனா என்ன அப்படின்னா, ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு வழிபாட்டு முறை. ஒரு 2 வயசு குழந்தைக்கு எவ்வளவு தெரியும்? அது வந்து ஒரு வெளிச்சத்த மட்டும் பார்க்குது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு. அதே இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்து வளர்ந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகுற மாரி, பக்தியில நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது, பகவானுக்கு முழுமையா பக்தி சேவையில ஈடுபடுற ஒரு நிலை தான் பகவான் ரியலைசேஷன். அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் நாலேட்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்ப இங்க பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இங்க என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆ ஒரு மலை முகடு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மரம் இருக்கு, கிளி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்க்குறோம். ஒரு பஸ்ல போறோம், ட்ரெயின்ல போறோம். அங்கேருந்து தூரத்துல பார்த்தா என்ன இருக்கும்? அப்படியே வந்துட்டு ஒரு மலை முகடு தெரியும் நமக்கு. அப்ப யாராவது இப்ப கேட்டாங்கன்னா, "அங்க என்ன இருக்கு?" அப்படின்னா, "அங்க மலை முகடு இருக்குன்னு" சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் இல்லைங்களா? ஆனா இல்ல, "அங்க மலை முகடு இருக்குன்னா, அங்க என்ன இருக்கு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்த்தோம்னா, அங்க மரங்கள்லாம் இருக்கு அந்த மலைகள் மேல அப்படின்றது தெரிய வரும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா கிட்டக்க போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அங்க குருவி வந்து பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அங்க கொஞ்சம் ஒரு கிராமம் மாரி இருக்கு. அங்க மனிதர்கள்லாம் வாழ்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனிமல்ஸ்லாமும் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது வெறும் மலைமுகடு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அதே அங்க கிட்டக்க போய் மரங்கள்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அளவு வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதே வந்து முழுமையா அந்த மலைமுகடு மேல மரங்கள் இருக்கு. அதுல கிளிகள் இருக்கு, பழங்கள் சாப்பிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா விஷயமும் ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து பகவான் ரியலைசேஷனோட நம்ம ஒப்பிடுறோம். அப்ப 3 வகையான ரியலைசேஷன் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.13 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी। जानकीरामन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम्स प्रभुजी. தேகினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகேந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர நாமுக்கதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. இதுதான் புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. இது हरे कृष्ण प्रणाम. தான புத்தியுடையவரா என்னன்னு தெரியல. இது போன்ற மாற்றத்தில் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम्स प्रभुजी. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? 2.13 ஸ்லோகம். இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, கருணையின் காரணமா வந்துட்டு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா அர்ஜுனர்? அப்ப அதற்கான விளக்கமா பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஆத்மாவை பத்தின நாலேஜை நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நிதான புத்தி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா, தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை என்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப வந்து கருணை இல்லை அப்படின்னு கருணையின் காரணமா
போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? இப்ப பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்க போறாங்கன்னா, இப்ப எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு நேத்துக்கு அந்த என்னென்ன கவலைகளோ அதுக்கான பதில்கள் எல்லாம் பகவான் வந்து உபதேசமா கொடுப்பாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஆத்மா அப்படின்ற நாலேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில நமக்கான முதல் படி, முதல் நிலை அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஆத்மா அப்படின்ற இருக்கு அப்படின்ற அந்த உணர்வு, அதை விட நம்மளுக்கு இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம் தான் ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்துட்டு கவனம் இருக்கும் அப்படின்றது அங்க பொதுவான ஒரு விஷயம். இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்ற நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? தேகத்தை உடையவனின் உடல். இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? போய் பார்ப்போம். பார்த்தோன்னா அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப குட்டியா, ஃப்ரெஜைலா இருக்கும் இல்லைங்களா? சின்ன குழந்தை. அதே நம்ம வந்து ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு போறோம். அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்? அதே மாரி இருக்குமா? இருக்காது. அது கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கும். ஒரு 5 வயசு குழந்தை எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ, அவ்வளோ பெருசு இருக்கும். அதே ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு போறோம் அப்படின்னா, ஒரு 15, 20 வயசு அந்த 15 வயசு ஆகியிருக்கும். அப்ப பார்த்தோன்னா இன்னும் வளர்ந்துருக்கும். இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 வயசு அந்த குழந்தைக்கு ஆகும்போது பார்க்கும்போது, இன்னும் அதில மாற்றம் இருக்கும். அதேமாரி ஒரு 40, 45 வயசுல நம்ம அந்த குழந்தைய போய் பார்த்தோம். அந்த குழந்தைக்கு 45 வயசு ஆகும்போது போய் பார்த்தோம்னா, இன்னுமே சரீரத்தில மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும். அதே குழந்தை 60 வயசு ஆகும்போது நம்ம போய் பார்த்தோம்னா, அப்ப வயதான நிலையில இருக்கும். இல்லைங்களா? அப்ப பொறந்தப்ப நம்ம பார்த்த அதே குழந்தை தான். அந்த 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 பெர்சன் தான். ஆனா, அப்ப உள்ள சரீரம் வேறு. அதுக்கப்புறம் மாற்றம் அப்படியே கிடைச்சு, கடைசியா என்ன ஆகுறாங்க? வயசாகி நம்மளுக்கு காட்சி தராங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப அந்த பெர்சன் ஒருத்தவங்க தான். ஆனா அந்த சரீரம் மட்டும் என்ன ஆகுது? மாற்றம் அடையுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல, ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எப்படி அந்த பெர்சன் ஒருத்தவங்க தான். ஆனா சரீரம் மட்டும் மாற்றம் அடையுது அப்படின்னு நம்ம கண்கூடா பார்க்குறோமோ, அதே மாதிரி இறப்பு அப்படின்றது சரீரத்துக்கு தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நிதமான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா இந்த இறப்பு அப்படின்றத பார்த்து திகைக்க மாட்டாங்க. யார் ஒருத்தவங்க நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து இந்த இறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எதனாலன்னா நம்ம எல்லாருமே நித்தியமா இருப்போம். ஆத்மாவோட நிலை என்னன்னா அன்பான், பிறப்பற்றது, ஆரம்பமற்றது, அழிவற்றது அப்படின்றது தான் ஆத்மாவோட நிலை. சரிங்களா? அப்படின்னும்போது நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கோம், நாளைக்கு இல்ல அப்படின்றதே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் அனாதி காலத்திலேருந்து இருக்கோம், இனிமேலும் இருப்போம், எப்பயுமே நித்தியமா இருப்போம். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையவே கிடையாது. அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஆத்மானா சத் சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சத்துனா எட்டர்னல், எப்பயும் இருக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் சித் அப்படின்னா முழுமையான நாலேஜ் உள்ளது, முழு அறிவுடையது. அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் அப்படின்றது பரமானந்த நிலையில இருக்கிறது. ஆத்ம நிலையில என்னைக்கும் நமக்கு கஷ்டம், சோகம் அப்படின்றது கிடையாது. அப்படின்றதுதான் உண்மையான நிலை. அப்ப ஆத்மா என்பது சத் சித் ஆனந்தம். சத்துன்றது எட்டர்னல், எப்பயும் உள்ளது. அழிவுன்றது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. ஆனா சரீரத்துக்கு தான் அந்த மாற்றம் ஏற்படுது. எப்படி இந்த நம்ம பார்க்கும்போதே சின்ன குழந்தையிலேருந்து அது வயதான ரூபம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோமோ, ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு, அதாவது ஒரு பெர்சனுக்கு, ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு, அதே மாரி பிறப்பு, இறப்புன்றதும் அந்த சரீரத்துக்கு ஏற்படுற மாற்றம் தானே தவிர, ஆத்மா எப்பயுமே உள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானோட கைடன்ஸ்ல, பகவானோட பாதுகாப்புல இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால தான் நிதமான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.23 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम हरे माताजी। कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। नैनं सिद्धन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति भावगः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உணர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது. இப்ப ஆத்மா பத்தி என்ன? ஆத்மான்றது நாலேஜ், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஆன்மீகத்தில் முதல் நிலை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஆத்மான்றது இருக்குன்றது நம்ம நம்புறோம். அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம அதை வந்து சயின்ஸ்லயே நம்ம படிச்சிடறோம். லிவிங் என்டிட்டி, நான் லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம்.
லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்னா அதுக்கு உயிர் இருக்கும், நான் லிவிங் என்டிட்டின்னா அதுக்கு உயிர் இருக்காது அப்படின்னு படிக்கிறோம். அப்போ அந்த உயிர்ன்றது இருக்குன்றது சயின்ஸில் நம்ம படிச்சிடறோம். இப்போ ஆன்மீகம் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த உயிர்ன்றது இருக்கு, அது வந்து எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு என்னைக்கும் எந்த ஒரு அழிவோ எதுவுமே கிடையாது, எப்பயும் நித்தியமானது. அதே மாதிரி இந்த சரீரத்துக்கு ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது இல்லைங்களா, நமக்கு உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு இந்த சரீரத்துக்கு எதுவும் தேவைப்படுது. அப்போ உயிர்னு ஒன்று இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ அதுக்கும் ஏதோ ஒன்று தேவைப்படும் இல்லைங்களா? உயிர்னு இருக்கா, அப்போ அதுக்கும் ஒன்று தேவைப்படும். அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு நம்ம தேடும்போது, அதுக்கு என்ன தேவைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பக்தி அப்படின்றது தான் தேவை. சரிங்களா? அதுக்கு ஆத்மா எப்பயும் நிறைவோடு இருக்கிறதுக்கு தேவை என்னன்னா பக்தி அப்படின்றது. அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் உணர்றதுக்கு பக்தின்றது தான் தேவை. நம்ம அது நம்மளால உணர முடியும். எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா, கவலைகள்லாம் இருக்க தான் செய்யும் நமக்கு. ஆனா கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவோம். அந்த பிரச்சனைலாம் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனாலும் நம்மளுக்கு ஒரு தைரியம் வரும், ஒரு சந்தோஷம் வரும், ஒரு அமைதி வரும் இல்லைங்களா? ஏன் அந்த மாதிரி அப்படின்னா, நமக்கு அந்த ஆத்மா அப்ப எப்படி இருக்கு? நல்ல அந்த ஆனந்தத்துல இருக்கும். பகவானை தரிசிச்ச அந்த ஆனந்தத்துல, பக்தி செஞ்ச அந்த ஆனந்தத்துல இருக்கிறதுனால, அந்த கவலைகள் கூட நம்மளுக்கு மறந்துருக்கும் இல்லைங்களா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ஸோ அதனால எப்பயுமே அந்த உயிர் அப்படின்னும்போது, ஆத்மா அப்படின்னும்போது, அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பக்தி அப்படின்றது. அந்த பக்தி பண்ணும்போது அந்த பரமானந்த நிலையை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம ஆத்மாவை பத்தி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது. அதாவது ஏதோ கத்தி எல்லாம் வச்சு அதை கட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. நெருப்பால எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால நனைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஸ்திரமா இருக்கும், என்னைக்கு இருக்கும், எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஆத்மாவுக்கு எப்பயுமே ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இது மாதிரி 11லேருந்து 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆத்மா பத்தி பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இப்போ லெவல் 1ல நம்ம 2 ஸ்லோகங்கள் மட்டும் நம்ம உதாரணமா நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம். இதை நீங்க அடுத்தடுத்த லெவல்ல இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா, அவங்க வந்து கருணை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களேன்னு ஒரு வருத்தம் இருந்தது இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆத்மா என்னைக்கும் அழியாதது, அதனால வந்துட்டு நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.36 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ரோஹிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி, சரிங்களா, உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா 2வதா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க காரணம்? போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்றதுக்கு அவங்களோட மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்ல அர்ஜுனர் இதுல வந்து சந்தோஷம்ன்றது கிடையாது இந்த போர்ல. ஏன்னா போர்லாம் பண்ணி எல்லாம் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து சந்தோஷத்தை யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க? குரு கிட்ட. ஏன்னா போர்ல அவங்க திறமையை வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க, அதனால அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சிருக்கும். அப்ப அந்த திறமையை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது யாரு? துரோணாச்சாரியர். அவங்களே அங்க இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா சந்தோஷப்படுறதுக்கு. பீஷ்மர், இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டு அங்க இருக்க மாட்டாங்கன்னும் போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்து சந்தோஷம் இருக்காதே இதனால அப்படின்றத வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. இப்ப பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை இப்ப வந்து போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்னு போரை கைவிடுறாங்கன்னா, துரியோதனன் சைடுல என்ன நினைப்பாங்க? ஆமா, இந்த மாதிரி கருணையின் காரணமா போர் பண்ண விருப்பம் இல்லாம அர்ஜுனர் கைவிட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை வந்துட்டு பெருமையா பேசுவாங்களன்னா கிடையாது இல்லைங்களா? எங்ககிட்ட பயம் உனக்கு எங்ககிட்ட போர் பண்ணா தோத்து போயிடுவோன்ற பயத்துல நீ வந்து போர் பண்றதை விட்டுட்டு போற அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ரொம்பவே ஹர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அததான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க, உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். ஆனா நிஜமாலுமே அர்ஜுனருக்கு வந்துட்டு பயத்தினால விடுறாங்களா? போர்ல தோத்து போயிடுவோமோ அப்படின்ற பயத்தினால இல்ல. அவங்களோட காரணங்கள்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தது. சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவங்களோட போர் பண்ண வேணான்ற காரணங்கள்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த காரணங்களா நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அதை வந்துட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பயந்து போய் அவங்க போர் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு. ஆனா அவங்க நிஜமாலுமே அவங்க எப்படி ரொம்ப திறமைசாலி இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் வில் வித்தையில அவங்க ரொம்ப சிறந்தவங்க அவங்க. அப்ப அவங்க அவ்வளவு திறமையா உள்ளவங்கள
பயத்தினால போரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னா அவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும்? அது அவங்களுக்கு மிகுந்த துன்பத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம எங்க பார்க்குறோம். அதுவும் ஒரு சத்திரியனுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லும்போது, அதை விட ஒரு மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேறு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. அதனால போர் பண்ணலைன்னா துன்பம் ஏற்படும். அப்பயும் சந்தோஷம் இருக்காது அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.37 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता दी, ஹரே प्रणाम கிருஷ்ண माता दी। மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, போர் பண்றதுனால உனக்கு சந்தோஷம் நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா போர் பண்ணும்போது எதற்காக அவங்க போர் பண்றாங்க? தன்னோட சொந்த விருப்பத்துக்காகவா? இல்ல. தான் ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கணும்னா? இல்ல. எதற்காக போர் பண்றாங்க? தர்மத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக, பகவானுக்காக போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? சோ அதனால அவங்க நல்ல விஷயத்துக்காக அவங்க போர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும்? போர்ல தோத்து போயிட்டு இறந்து போனா கூட சொர்க்கம் கிடைக்கும். அதே வந்துட்டு அவங்க போர்ல வெற்றி அடைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்திரபிரஸ்தமும் ஹஸ்தினபுரமும் திரும்ப கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்ப நீ போர்ல இருந்தாலும் உனக்கு சொர்க்கம், இருந்தாலும் ராஜ்யம் அப்படின்றத சொல்லி உனக்கு எப்பயுமே சந்தோஷம் நிச்சயம். அதனால உறுதியோட எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் அந்த பிக்சர் அதுக்கான, அதாவது இருந்தால் சொர்க்கம், இருந்தால் ராஜ்யம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.40 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ரத்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேகாபிக்ரம நோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அபஷ்யத் தர்மஸ்ய தாயதே மகதோத்பயா. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப இது வந்து பக்தி சேவையா தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இப்ப இது வந்து இன்பம் உண்டு அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பாபச் செயல் ஆகாது அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா பாபம் வந்து சேருமே அப்படின்னு பயந்தாங்க இல்லைங்களா அர்ஜுனர்? அப்ப இங்க பகவான் அதற்கான விளக்கம் தான் கொடுக்குறாங்க, உபதேசம் தான் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இம்முயற்சியில் அப்படின்றது என்னன்னா பக்தி சேவையில. சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனர் யாருக்காக போர் பண்றாங்க? பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக. அது அப்ப பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்னாலே பக்தி சேவை தான் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கும்போது அதுல வந்து குறைவோ இழப்போ என்னைக்கும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வழியில் பக்தி பாதையில சிறிது முன்னேற்றமும், நம்ம சின்ன சின்ன பக்தி பண்ணா கூட சரிங்களா, அது நம்மள மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சின்ன சின்ன பக்தி சேவை நம்ம பண்ணும்போது கூட அது வந்து நம்மள பயங்கரமான பயம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்துல நம்மள மீட்டெடுக்கும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? அப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா விபீஷ்ணர் அவங்களோட சரணாகதி பாக்குறோம். அப்புறம் ஹனுமான் அவங்களும் வந்து லங்கைய வந்து எரிச்சாங்க. பகவான் வந்து அதாவது ராமர் அவதாரம் அப்போ சீதை அம்மாவை ராவணன் கூட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களை மீட்டு எடுக்கும்போது ஹனுமான் அவங்க போகும்போது அவங்க லங்கையை கூட கோபத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்ப இந்த கோபம் அப்படின்றது கூட பகவானுக்காக அப்படின்போது அது வந்து பக்தி சேவையில தான் வரும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி சின்ன பக்தி சேவை இதெல்லாம் இவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நன்மையை தான் கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா? விபீஷ்ணர் வந்து சரணாகதி பண்ணாங்க ராமர் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? ராமரோட அன்பு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் இலங்கை ராஜ்யம் கிடைச்சது. அது மாதிரி பக்தி சேவையில என்னைக்குமே குறைவோ இழப்போ இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அது எப்படி வந்து ஆத்மா எப்பயும் நித்தியமானது, பகவான் எப்பயும் நித்தியமானவங்க, அதே மாதிரி பக்தி எப்பயும் நித்தியமானது அப்படின்றது. இப்ப நம்ம இந்த ஜட உலக கல்விலாம் நம்ம வந்து படிச்சோம் அப்படின்னா அது இந்த பிறவியோட முடிஞ்சிடும்.
அது வெல்த்தா இருக்கட்டும், நாலேஜா இருக்கட்டும், அதாவது மெட்டீரியல் நாலேஜ் இது எல்லாமே இந்த பிறவியோட முடிஞ்சிடும். ஆனா பக்தி அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு அப்படியே வந்து ஸ்டோர் ஆகும். எப்படி நம்மளோட கர்ம பலன்கள் வந்து ஸ்டோர் ஆகுதோ அதே மாதிரி பக்தி அப்படின்றதும் நமக்கு எப்பயுமே அப்படியே நித்தியமா இருக்கும். அதனால அது வந்து குறைவோ இழப்போ என்னைக்கும் நமக்கு ஏற்படாது. நம்மள என்ன பண்ணும் அது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நம்மள விடுவிக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.41 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ஹரே வாழ்க கிருஷ்ண வளமுடன். பிரபு. வியவசாயாத்மிகா புத்திர் ஏகேக குருநந்தனா பகு ஷாக யனந்தாஸ் சபுத்யோகவியசாயினாம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. அப்ப இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறது. சரிங்களா? பக்தி சேவையில யாரெல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களது எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வந்துட்டு திடமானதா இருக்கும். பகவானுக்கு பக்தி சேவையை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. இவர்கள் லட்சியம் ஒன்று, பகவானை அடையிறது, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது. அது மட்டும்தான். அதை என்ன செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானை திருப்தி பண்ற செயல்களை செய்வாங்க. சரிங்களா? தன்னோட வாழ்க்கை வந்து பகவானை திருப்தி பண்ற முறையில அவங்க வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களோட குறிக்கோள் ஒண்ணுதான், பகவானை திருப்தி பண்ணணும், பகவானை பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. குருவம்சத்தின் செல்வனை உறுதியற்றவரது அறிவு பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். யார் பக்தி மார்க்கத்துல இல்லையோ அவங்களோடது இலக்குன்றது நிறையவா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒன்னே ஒண்ணுன்றது ஃபோக்கஸ்டா இருக்காது அவங்களுக்கு. ஏன்னா ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். அந்த ஆசைகள்லாம் அடைய இது வந்து என்ன ஆகும், நிறைய நிறைய விஷயங்கள் அது நிறைய இருக்கும், பலதரப்பட்ட ஆசைகள். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்றது கிடையாது. நிறைய வெல்த் வேணும்னு ஆசைப்படலாம், நிறைய நாலேஜ் வேணும்னு ஆசைப்படலாம், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இந்த மாதிரி பக்தி செயல் இல்லாதவங்களோட உறுதி வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்காது. அது வந்து பல கிளைகளை கொண்டது. நிறைய விஷயத்துல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்களோட ஒரே ஒரு லட்சியம் என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்றது, பகவானை திருப்தி பண்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கு உதாரணமா இங்க வந்து அர்ஜுனன் அவங்க வந்து துரோணாச்சாரியார் கிட்ட வில் வித்தை கத்துக்கும் போது குருவி இருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. மரத்துல என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தா குருவி கண்ணு மட்டும் தெரியுதுன்னு. அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது அது மட்டும்தான் தன்னோட பிரதான நிலையை அவங்க வச்சுப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.47 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. கர்மண்யேவாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பலதே ஹேதுர் பூர்மாதே சங்கோ அஸ்வத்மனி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப அர்ஜுனனோட கடமை என்ன, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன, சத்திரியன் அப்படின்னும் போது அவங்க நாட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றது தர்ம வழியில அவங்க இருக்கணும் அப்படின்றதுல அவங்களுக்கான கடமை, விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்லைங்களா? அதை செய்யறதுக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஆனா வந்து கடமையை செய்யலாமே தவிர அதோட பலன்களை நம்ம எப்பயுமே பலன்களை யோசிச்சு நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்த பலனை நம்ம எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு கர்ம பந்தமும் ஏற்படும். அதனாலதான் பகவான் வந்து பலன்களை பத்தி யோசிக்காம நம்மளோட செயல்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு எப்பயுமே குறிப்பிடுறது. அதனால பலன்கள்ல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இப்ப என்னென்ன போர் பண்ணா இதெல்லாம் ஏற்படுமே
பாபம் வருமே அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னாலும் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படுமே அப்படின்லாம் வந்து யோசிச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் நான் போர் பண்ணேன்னா இதெல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கும்போது இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே அப்படின்றத இங்க நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப செயல்களின் விளைவுகளுக்கு யாரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 18வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்ப்போம். 5 காரணங்கள் உண்டு செயல்களின். அதாவது ஒரு செயல் நல்லபடியா நடக்கிறதுக்கு 5 காரணங்கள் பொருந்தி வரணும். அப்பதான் அந்த செயல் வந்து வெற்றிகரமா அமையும் இல்லைங்களா? அது நம்மளால கண்டிப்பா ஏத்துக்க முடியும். இப்ப நான் தான் ஒரு செயலுக்கு காரணம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து வெற்றி அடையணும் இல்லைங்களா? அப்ப அது வெற்றி அடையலைன்னா அப்ப வேற ஏதோ காரணம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால எந்த செயலுக்கும் வந்துட்டு நம்மளே காரணம் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அதனால சரி இதெல்லாம் எதுக்கு செய்யறது, பேசாம கடமையே செய்யாம இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா, ஏன்னா பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது, நம்ம தான் காரணம்னு நினைக்க கூடாது. அப்ப நம்ம ஏன் இந்த கடமையை செஞ்சுட்டு செய்யாம விட்டுலாமா அப்படின்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படின்றத பகவான் நீங்க சொல்றாங்க. கண்டிப்பா கடமையை செய்யணும், ஆனா பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த கடமையை செய்யாமல் இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல உள்ளதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் செய்றோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட கிட்ஸுக்கு ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்றோமா? நம்ம இந்த குழந்தைய நல்லா வளர்த்து ஆளாக்குனாதான் நாளைக்கு நம்மள இவங்க நல்லா பார்த்துப்பாங்க. அதனாலதான் இந்த குழந்தைய நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்றோமா? இல்ல. இல்லைங்களா? எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. ஆனாலும் ரொம்ப அன்போட எல்லா கம்ஃபர்ட் ஜோனையும் குடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம குழந்தைங்கள வளர்க்குறோம். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஒரு நிலை. பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்றோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு. அந்த ஒரு நிலை தான். அதனால நம்ம வந்துட்டு இப்ப குழந்தைங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதெல்லாம் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்களா, மாட்டாங்களான்னு யோசிச்சு, எதுக்கு அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்படின்னு நம்ம அதெல்லாம் விட்டுடுறோமா? இல்ல. அதையும் இல்ல. நம்ம அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள நம்ம செய்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் பகவானுக்கு பக்தின்றதையும் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமையை மட்டும் பக்தி சேவை மட்டும் ஸ்திரமா பகவத்கீதையில கொடுக்கப்பட்ட முறையில நம்ம செஞ்சோம்னா அதுவே வந்துட்டு சரியான புரிதல் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம கடமையை செய்யாமலும் இருக்கக்கூடாது. கடமையை அவசியம் செய்யணும். ஆனா பலனையெல்லாம் எதிர்பார்த்து செய்யாம எப்படி செய்யணும் அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நம்ம குழந்தைங்க மேல நம்ம வச்சிருக்கிற அன்பு. அது மாதிரி பகவானுக்கு நம்மளோட பக்தி சேவை எப்படி இருக்கணும்னா எந்த ஒரு கண்டிஷனல் லவ்வும் இல்லாம அன்கண்டிஷனல் லவ்ல நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதான் அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்திதமுனி அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா இப்ப நிறைய பாத்துட்டீங்களா, பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்கள் செய்யணும், நம்மளே காரணமா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இப்ப புத்தி யோகத்தை பத்தி பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு வராங்க. அப்ப அந்த மாதிரி நிலையில உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த அறிகுறிலாம் எப்படி இருக்கும் அவங்க கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது நம்ம இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? புலன்களை திருப்தி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப விருப்பத்தோட இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பேச்சு அது எப்படி இருக்குன்னா, இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சமமா இருக்கும். சரிங்களா? எப்படி இருக்கின்றான்? ஆமை தன் ஓட்டுக்குள் உடலை சுருக்குதல் போல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க தன்னை விலக்கி வச்சுப்பாங்க. எதனால அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஆமை வந்து யாரும் கிட்டக்க போயிட்டோம்னா உடனே அது பாதுகாப்பு கருதி தன்னோட ஓட்டுக்குள்ளார போய் அபாயம் எடுத்துக்குது இல்லைங்களா? அப்ப அபயம் எடுத்துக்குது. அப்ப அந்த மாதிரி இந்த சித்தமுனி அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அப்படின்ற இதுல இருந்து அவங்க தன்னை விலக்கி வச்சிருப்பாங்க. ஏன் அதுல இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள ரொம்ப ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அது வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும். கர்ம பந்தம் ஏற்படும். இதெல்லாம் வந்து அதோட டிராபேக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அதனால அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அபாயம் தரக்கூடிய விஷயங்கள். அதனால அதுலேருந்து தன்னை விலக்கி வச்சுப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆசை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஆசைப்படலாமா? படக்கூடாதா? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆசை கண்டிப்பா படலாம். நிறைய ஆசைப்படலாம். அதுல எந்த தவறுமே இல்ல. ஆனா யார் மேல எது மேல ஆசைப்படுறோம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டியது. தவறான விஷயங்கள்ல இப்ப துரியோதனன் ஆசை சரியான ஆசையா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்களோட ராஜ்யமே கிடையாது அது.
யுதிஷ்டருக்கான ராஜ்யம். ஆனா அதை வந்து தான் அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் அவங்க அதர்மம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தவறான விஷயங்கள், தவறான ஆசைகள் அதுல இருந்து நம்ம அவசியம் நம்மள விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சித்தமணிலாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. இதே வந்து அது லெவல்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்துட்டு ஜட உலக விஷயங்கள் ரொம்ப ஒரு சாமானிய நிலையில உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்ப துரியோதனன் மாரி இந்த பேராசைன்னு சொல்லுவோம் அத. இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த ஆசைப்பட்டு அடையறேன் அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு விஷயம். அதே நான் அடுத்தவங்களது எனக்குன்னு சொந்தமாக்கிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா, அது பேராசைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி ஆசைகளும் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு விலகி, எப்பயும் அந்த ஒரு முக்தி நிலையில இருக்கிற ஒரு ஆசை. இன்னொன்னு வந்து பகவானையே அடையணும், பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஆசைகள் நிறைய விஷயம் இருக்கு. அதுல நம்ம என்ன மாதிரி ஆசைப்படுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஆனா ஸ்திதமுனி எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலிருந்து அந்த ஆசைகள்லேருந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் என்னன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி தன் நிலையில ஆத்ம நிலையில இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 2.55 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரோஹிணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम्स। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுக்கட்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்து மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனன் மூலியமா. சரிங்களா? அர்ஜுனர் மூலியமா பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மனக்கற்பனைனால இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இப்ப அதுதான் அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா? அர்ஜுனருக்கு வந்துட்டு போர் பண்ணா இது ஏற்படுமே அப்படின்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ். அதுதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னாலே பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல யோசிச்சோன்னா வரும். ஆத்ம நிலையிலேருந்து யோசிச்சோன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது, தடுமாற்றமே இருக்காது. ரொம்ப தெளிவா அதான் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரே இடமா தான் இருக்கும். ஆனா இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நம்ம இருந்து யோசிச்சோம் அப்படின்னா அந்த சஞ்சலம்ன்றது இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ மனக்கற்பனால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து புலனை திருப்தி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லேருந்து விலகி தூய்மை அடைந்த மனதுடன், மனம் வந்து தூய்மையா தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அதாவது ஆத்ம நிலையில யார் திருப்தி அடைகிறாங்களோ அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2.62 ஸ்லோகம். ஹரே 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 கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி. हरे कृष्णा ஓகே माताजी। त्यातो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जयातो कामः कामात् क्रोधो विजायते। புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகமா அப்படி வாசிச்சிடுறீங்களா? 63. கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும், மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப இந்த 2 ஸ்லோகமும் பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால்
புலநோக்கு பொருட்கள், சரிங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அதை நம்ம சிந்திக்கிறதுனால மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். அது மேல நம்மளுக்கு ஆசை வரும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம யோசிக்கிறோம் ஒரு சாப்பாட்டு விஷயம், ஒரு அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சது. இப்போ குலோப் ஜாமுன் இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம யோசிக்கிறோம். யோசிச்ச உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? பற்றுதல் ஏற்படும். சரி, அதை நம்ம சுவைக்கணும், குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு அது மேல ஒரு பற்றுதல் வரும் இல்லைங்களா? அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப நம்ம இது ஒரு சின்ன விஷயம் குலோப் ஜாமுன் அப்படின்றது, இதே வேற நிறைய வெல்த் மேல் மண், பொன் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பெண் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் நிறைய இருந்தது அப்படின்னா, அது கிடைக்காதப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா கோபம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த கோபம் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மயக்கம், மயக்கம், நினைவு குழம்பு நிலை இதெல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். டெல்யூஷன் அதெல்லாம். அதாவது எப்பயுமே கோபத்துல உள்ளவங்க ஒரு விஷயத்தை தெளிவா செய்வாங்களா? அவங்க வாயிலேருந்து வார்த்தைகள் வந்து சரியானதா இருக்காது, செயல்கள் சரியானதா இருக்காது இல்லைங்களா? கண்டிப்பா அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். கோபத்துல உள்ளவங்க ஒரு தவறான விஷயங்கள்ல தான் தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மனம் நினைவு குழம்பு நிலையில அவங்க இருக்கிறதுனால அறிவு இழக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். நாலேஜ் கம்ப்ளீட்டா அங்க போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பா அதர்மத்தில் தான் ஈடுபடுவாங்க. அப்ப அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மறுபடியும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதற்கான சார்ட் தான் இது. இப்ப புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் அப்படின்றது தான். இந்த குழந்தை வந்து இப்ப ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த ஜட உலகத்துல எதுக்கும் குறையவே இல்லை, நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் நமக்கு வேற ஒரு புலன் கிடையாது, 5 புலன்கள் நம்ம வேற வச்சிருக்கோம். அதுல பார்த்தோம்னா 5 புலன்களுக்கு திருப்தி பண்ண மாதிரி எக்கச்சக்கமா இந்த ஜட உலகத்துல விஷயங்கள் இருக்கு. அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி பொருட்களை நம்ம பார்க்கும்போது அது கூட ஒரு இணைப்பு ஏற்படும். மனம் வந்து அதை ஆசைப்பட ஆரம்பிக்கும். இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு அந்த இணைப்போட சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம்? அதை கால்குலேட் பண்ணுவோம், எப்படி அடையிறது அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு மேல ஆசை ஏற்பட்டு நம்ம அதுக்கான விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருப்போம். அப்ப அது கிடைக்கல அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? கோபம், விரக்தி எல்லாம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப மாயை, அப்ப நினைவு குழம்பு நிலை இதெல்லாம் ஏற்பட்டு அறிவு இழப்பு ஏற்பட்டு வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். வீழ்ச்சி அடையுதுன்னா அதர்ம செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம் அப்படின்றத மாதிரி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப அந்த மாதிரி அதர்மங்கள் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். ஃபால் டவுன், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதுல நம்ம விழுந்துடுறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம எங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னா புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் அதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா ஏன்னா நிறைய இருக்கும், அதுல ஒன்றும் தப்பே இல்லை. ஆனா நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அதுதாங்க. ஒரு கிளாஸ்ல வந்து விஷமில்ல பால் இருக்கு, இன்னொரு கிளாஸ்ல வந்து நல்ல அமிர்தமான பால் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம்? நல்ல அந்த அமிர்தமா இருக்கிற பால் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்கு நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது என்ன அப்படின்னு நம்மளே சரியா யோசிச்சு அந்த விஷயத்த நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? நம்மள இந்த வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கு அந்த புலனின்ப பொருட்கள் அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வீழ்ச்சி கிடையாது அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த விஷயத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கலாம். இப்ப பக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப பகவான் மேல நமக்கு பக்தி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆசை நம்மள கண்டிப்பா என்ன கொண்டு போய், ஏன்னா அதுல கோபம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. ஏன்னா பகவான் இன்னைக்கு நம்மளோட பக்தி நிராகரிக்க போறது இல்லை இல்லைங்களா? நம்ம சின்னதா பக்தி பண்ணா கூட அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. சோ அதனால இப்ப பக்தி அப்படின்னோட நம்மளுக்கு அந்த வீழ்ச்சின்றது கிடையாது. ஆனா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல அதுவும் ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருந்து நம்ம அதை அடையணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா அதர்ம வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து போயிடுவோம். அதனால நம்மளுக்கு சிரமம் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதனால நமக்கே தான் நம்ம கெடுதல் செஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம எங்க கவனமா இருக்கணும்? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள்ல கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபால் டவுன் அப்படின்றது என்னன்னா 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு பகவானால் உருவாக்கப்பட்டதுல. அதுல அது அந்த ஸ்பீஷீஸ்ல ஒரு ஸ்பீஷீஸா பிறந்து மறுபடியும் இறந்துட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அதுதான் வந்து ஃபால் டவுன் அப்படின்றது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருப்போம் அப்படின்றது. நம்மளோட ஜேர்னி வந்து இந்த அக்வாட்டிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம மனித பிறவி நம்ம எடுப்போம். சரிங்களா? அப்ப இந்த நீர்வாழ் உயிரினத்துல இருந்து மரம், செடி, கொடி, பறவைகள், அப்புறம் ரெப்டைல்ஸ், அப்புறம் அனிமல்ஸ், இப்படி நம்மளோட பிறவிகள்லாம் வந்து மனித பிறவிக்கு வருவோம். அந்த மனித பிறவில மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா சாஸ்திரம் இருக்கு, பகவான் யாரு, அவங்கள எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த அதனால மனித பிறவின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. அதுலதான் பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடைய முடியும். மற்றபடி இந்த மீனாவோ இல்லைன்னா வந்துட்டு பசு பட்சியாவோ இருந்தோம்னா நமக்கு அவ்வளோ வந்து
பகவத்கீதை, பாகவதம், வேதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? அப்ப நாலேஜ் வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதுல நம்மளால அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை துண்டிக்க முடியாது. ஆனா மனிதன் அப்படிங்கிற அந்த பிறவில இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடணும். மறுபடியும் இந்த மாதிரி தாழ்ந்த பிறவிகளுக்கு போகிறதுன்றது ரொம்ப உச்சிதமான செயல் இல்லை. அது நமக்கு செஞ்சுக்கிற தீமை அப்படின்றது அங்க அர்த்தம். அதனால ஒருத்தவங்க ரொம்ப நல்லபடியா தன்னோட மனித வாழ்க்கைய எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்னா பக்தி மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போறவங்க தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதான் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தது. இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இரக்கம் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றதுதான் முதல் உபதேசமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. சரீரமே பிரதானம் அப்படின்றது கிடையாது. சரீரத்துக்குள்ளார உள்ள ஆத்மா அப்படின்றது நித்தியமானது. அது என்னைக்கும் அழியாதது. அதற்கு பக்தி தான் உணவு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது நான் உடல் ஆத்மா அப்படின்றது. இன்பமின்மை அப்படின்றது சொர்க்கம் இல்லைன்னா ராஜ்யம், இது 2ல எதுவும் ஒண்ணு கண்டிப்பா உண்டு அப்படின்றத சொல்றாங்க. இன்பம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாப செயல் அப்படின்னும் போது பக்தி செயல்பாடு என்னைக்குமே பாபம் கிடையாது. ஏன்னா அர்ஜுனர் இப்ப போர் பண்றது தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக. அப்ப அது பக்தி செயல் அன்னைக்கு பாபம் வராது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. இருமனம் அப்படின்பது திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். நமக்கு வந்துட்டு அந்த தெளிவு இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு சேவை அதுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதான். இதெல்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு தெரிய வரும்? இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்றது அவங்களோட கடமைன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நமக்கு எது கடமை அப்படின்னு நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர் அப்படின்ற நிலை இப்ப கிடையாது இல்லைங்களா? எல்லாரும் வந்துட்டு படிக்கிறோம், ஆபீஸ்க்கு போறோம், வேலைக்கு போறோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் நம்மளுக்கு இப்போ. அப்ப இதுல நம்மளுக்கு கடமை எது, கடமைகள்ல எது அன்பு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா குருவை நம்ம அன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பக்தர்கள்கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதுல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம என்ன செய்யணும், செய்யக்கூடாது அப்படின்றது. சித்தமுனி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது என்ன கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது. சரிங்களா? இரு மனம் இருக்கும்போது பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்மளோட செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுவே சிறந்தது. அதுக்கப்புறம் சித்தமுனி அப்படின்னா தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். ஆத்மா நினைவுல, ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறவங்க. அவங்கதான் சித்தமுனி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? சரீரம் அப்படின்றதே அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. ஆத்ம நிலையிலிருந்தே எல்லா செயல்களும் செய்வாங்களோ அவங்கதான் சித்தமுனி. குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்னும் போது அந்த யுகமே முடிய போகுது இல்லைங்களா? துவாபர யுகம். அதனால அது வரைக்கும் இருந்த வழக்கங்கள்லாம் வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு மாற்றம் ஏற்படும். அதனால அதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாயிரு அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு குறிப்பிடுறாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். இதை நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தது. நல்லபடியா நம்ம நாளைக்கு 3வது அத்தியாயத்துல பானகிரகத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் தத்சத் ஸ்பலஸ்ருதி வாசிரேன் மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம द्वितीयोऽध्यायः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी.